Students, in this session, I am trying to discuss API Set 2024 Shift 2 paper. So basically, in the last year, API Set is conducted in May 6th in 2 shifts. So in the first shift paper, we already discussed in the last session. So second shift analytical ability section questions we are going to solve today. So analytical ability section, that too the questions which are related to odd man out and the questions which are related to analogy, coding and decoding and number series, those questions will start. So basically first 20 questions are related to data sufficiency. So after 20 questions, you are going to see the questions related to analogy, odd man out and coding and decoding and all. So let's start from question number 21 to 25. Question number 21 to 25 we'll discuss. So look at the first question which is available here. Find out the odd one from the following. Find out the odd one from the following. 39, 26, 52, 65. What is the odd one here? So if you observe 39, 26, 65. All these numbers are going in 13 table. So 13 ones are, 13 twos are and 13 fives are. 52 will also come. So 52, when you are going to get 52, so 52 will be 13 fours are. This is 13 threes are, 13 twos are and 13 fives are. So what is the odd one out here is a question. So mostly odd man out questions, you can observe 13 table numbers. All these numbers are 13 table numbers, but 13 into prime number you can see. 13 into 3, 13 into 2, 13 into 5. So 2, 3, 5 are the prime numbers. So these are the prime multiples of 13. But 13 into 4, 4 is not a prime number. That is the reason we can say odd man out here is going to be 52. 13 into 4 is 52. That is the reason odd man out is going to be 52 here. Let's look at the next question available here. What is the odd one from the following? Sat, get, rat, mat. Sat, get, rat, mat. సో ఇదేంటి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక రిథమ్ ని ఫాలో అవుతున్నాయి. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సాట్, rat, mat. సో మన ప్రొనౌన్సియేషన్ లో హౌ ద టంగ్ మూమెంట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సాట్, rat, mat ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద సేమ్ ఫ్లో. గెట్, సో యువర్ టంగ్ విల్ రోల్. సో మనకు గెట్ అనేది డిఫరెంట్ రిథమ్ లో ఉంది, బట్ సాట్, మ్యాట్, rat అనేవి సేమ్ రిథమ్ లో ఉన్నాయి. అందుకనే మన ఆన్సర్ వచ్చేసి గెట్. సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద రిథమ్. సో హౌ యు ఆర్ ప్రొనౌన్సింగ్. సో ద ప్రొనౌన్సియేషన్ is different here. That's why answer is get. Look at the next one. What is the odd one out here? Tesla, Infosys, Microsoft, Apple company. Tesla, Infosys, Microsoft, Apple company. సో టెస్లా అనే కంపెనీ ఎలన్ మాస్క్ కి సంబంధించింది. సో ఎలన్ మాస్క్ టెస్లా అనే కంపెనీని యూజ్ చేసి హీ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద కార్స్. టెస్లా కార్స్ మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు. సో ఇన్ఫోసిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ ఆల్సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. యాపిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. మనకి జనరల్ గా యాపిల్ కంపెనీ అని అంటే ఫోన్ గుర్తొస్తుంది, బట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే యాపిల్ విల్ యూజ్ iOS సాఫ్ట్వేర్. అంటే యాపిల్ కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్ఫోసిస్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో టెస్లా అనేది సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయదు. సో టెస్లా ఈజ్ అ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ, కార్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అందుకనే మన ఆన్సర్ వచ్చేసి టెస్లా. లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అవైలబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. So find the odd thing from the following. So revenue, profit margin, earnings, earnings per share and market share. So revenue, profit margin, earnings per share and market share. So revenue అంటే it is related to the profit. Profit margin కూడా related to the profit. Earning per share, మనం జనరల్ గా షేర్ మార్కెట్ లో షేర్స్ కొన్నప్పుడు ఒక్కొక్క షేర్ కి ఎర్నింగ్ ఉంది, ఎంత ఉంది, ఏంటి అనేది షేర్ మార్కెట్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. సో అది కూడా ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్. కానీ మార్కెట్ షేర్ అనేది ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ కాదు. సో అందుకే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మార్కెట్ షేర్. ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మార్కెట్ షేర్.
Look at the next question. Find the odd man out here. 29,000, 9,000, 25,000 and fourth option kuda ichadu ikkada 4,000 and 29,000, 9,000, 25,000, 4,000. What is the odd one out here? So if you observe these numbers, if you divide these numbers with 1000, so ikkada 29,000 undi, so divide cheste 29, 9,000 ni divide cheste 9, 25,000 ని డివైడ్ చేస్తే 25, 4,000 ని 1000 తో డివైడ్ చేస్తే 4. సో 4, 25, 9 ఇవన్నీ స్క్వేర్ నంబర్స్ కానీ 29 అనేది స్క్వేర్ నంబర్ కాదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 29. ఎస్, వెరీ గుడ్ నితిన్. నెక్స్ట్, లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్? ప్లూటో, నెప్ట్యూన్, Jupiter, Saturn. Pluto, Neptune, Jupiter, Saturn. సో నార్మల్ గా మనకున్న ప్లానెట్స్ లో ప్రీవియస్ గా ప్లూటో ఉంటుండే, బట్ ప్లూటోని ఇప్పుడు ప్లానెట్ గా తీసేశారు. సో ఇది నాట్ ఎ ప్లానెట్. సో ప్లూటో ప్లానెట్ కాదు కాబట్టి రిమైనింగ్ అన్ని ప్లానెట్స్ కాబట్టి ప్లూటో ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఆన్సర్. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్, ప్లూటో ప్రీవియస్ గా ప్లానెటే, కానీ రీసెంట్ రీసెర్చ్ లో మనకి ప్లూటోని ప్లానెట్స్ లిస్ట్ నుంచి తీసేశారు. సో నెప్ట్యూన్, జూపిటర్, సాటర్న్ 2006 తర్వాత, ఆఫ్టర్ 2006, బిఫోర్ 2006 ఇట్ వాజ్ ఎ ప్లానెట్. ఆఫ్టర్ 2006 ఆన్వర్డ్స్, సో ప్లూటో ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్లానెట్. అందుకనే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈస్ ప్లూటో హియర్. లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the odd man out from the following? Midfielder, ace, pass, assist. సో జనరల్ గా ఇది స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో మిడ్ఫీల్డర్, ఏస్, పాస్, అసిస్ట్ అని అన్నాడు. సో నార్మల్ గా ఫుట్బాల్ గేమ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో మిడ్ఫీల్డర్, పాస్, అసిస్ట్ ఈ 3 నేమ్స్ అనేవి మనకి ఫుట్బాల్లో వస్తాయి. సో ఏస్ అనేది ఫుట్బాల్లో యూజ్ చేయని టర్మ్ ఇక్కడ. సో అందుకనే ఎక్సెప్ట్ ఏస్, ఆల్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫుట్బాల్ గేమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆప్షన్ 2, దట్ ఈస్ ఏస్. సో ఫుట్బాల్ గేమ్ లో మిడ్ ఫీల్డర్ ఉంటారు, పాస్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, అసిస్ట్ ఉంటాడు, సో బాల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఏస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కార్డ్స్. సో మనకు తెలుసు కదా, అండ్ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మీకు చెప్పాను ఏంటది. సో ఎప్పుడైనా సరే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా తెలిసింది ఒకటి తెలిసి మిగతావన్నీ మీకు తెలియని అనుకోండి, మీకు ఏదైతే నోటెడ్ వర్డ్ ఉందో దాన్ని ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ గా పిక్ చేయండి, ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్. లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా నేను డిస్కస్ చేసా ఆ పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈజ్ legislative assembly, Lok Sabha, and government president, CM, PM, legislative council and parliament అన్నాడు. ఇది పాలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ లోక్ సభ, గవర్నర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, సీఎం అండ్ పిఎం, అండ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అండ్ పార్లమెంట్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు దేని గురించి ఆలోచించాలి అని అంటే స్టేట్ అండ్ సెంటర్ ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనకు స్టేట్ లో చూసుకుంటే స్టేట్ లో సీఎం ఉంటాడు, సెంట్రల్ లో పిఎం ఉంటాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో స్టేట్ లో ఒక గవర్నర్ ఉంటాడు, సెంట్రల్ లో ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. ఓకే, స్టేట్ కి గవర్నర్ ఎట్లనో సెంట్రల్ కి ప్రెసిడెంట్ అట్లా, స్టేట్ కి సీఎం ఎట్లనో సెంట్రల్ కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలా. సో సిమిలర్ గా ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనేది ఏదైతే ఉందో, సో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు స్టేట్, కానీ పార్లమెంట్ కూడా సెంట్రలే, కానీ ఇవి రెండు కనెక్ట్ అవ్వవు. ఎందుకు అని అంటే పార్లమెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళని పబ్లిక్ మాత్రమే ఎలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇదేమో నాట్ ఎలెక్టెడ్ బై పబ్లిక్, ఇదేమో పబ్లిక్ ఎలెక్ట్ చేస్తుంది, పబ్లిక్ ఎలెక్టెడ్ పీపుల్. సో అందుకనే ఇది డిఫరెంట్ వన్ అన్నమాట. సో కొంచెం పాలిటీ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అండ్ పార్లమెంట్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. డిసెంబర్, అక్టోబర్, సెప్టెంబర్, ఏప్రిల్ వీటిలో ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఏంటి అని అడిగాడు. డిసెంబర్, అక్టోబర్, సెప్టెంబర్, ఏప్రిల్
ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ 2 టైప్స్ ఇస్తాడు. ఒకటి నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఇస్తాడు, లేదంటే ఇంకొక టైపు, ఇది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ చూద్దాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ చూసేటప్పుడు నేను ఒక ట్రిక్ చెప్పాను మీకు, ఏజేఎస్ఎన్ అనే ట్రిక్. ఏజేఎస్ఎన్ అంటే ఏంటి? ఏప్రిల్, జూన్, సెప్టెంబర్ అండ్ నవంబర్. దీస్ ఆర్ ద మంత్స్ హ్యావింగ్ 30 days. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ 31 days. అంటే ఇక డిసెంబర్ ఇచ్చాడు, డిసెంబర్ లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 31. సో అక్టోబర్ ఇచ్చాడు, అక్టోబర్ లో కూడా 31 days ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ ఇచ్చాడు, సెప్టెంబర్ లో 30 days ఉంటాయి. అండ్ ఏప్రిల్ ఇచ్చాడు, ఏప్రిల్ లో 30 days ఉంటాయి. అంటే యూజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ హియర్. సో మరి ఏంటి ఇక్కడ లాజిక్ అని అంటే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి మొత్తం త్రూ అవుట్ ఇయర్ లో మనం 2 parts గా తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ 6 months ఒక పార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ 6 months ఒక పార్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, డిసెంబరు, అక్టోబర్, సెప్టెంబర్ అనేవి సెకండ్ పార్ట్ లో వచ్చే మంత్స్, కానీ ఏప్రిల్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ లో వచ్చే మంత్. అందుకని ఆన్సర్ ఏప్రిల్. ఆర్ యు క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ప్లాటూ, స్టార్, మౌంటైన్, ఫారెస్ట్. సో బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఉన్న ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఈజీగా ఆన్సర్ మార్క్ చేస్తారు. సో ప్లాటూ, సో విచ్ ఈస్ ఆన్ ఎర్త్, మౌంటైన్ ఈజ్ ఆన్ ఎర్త్, ఫారెస్ట్ ఈజ్ ఆన్ ఎర్త్, బట్ స్టార్ ఈజ్ ఇన్ స్పేస్. సో ఇవన్నీ ఎర్త్ పైన ఉండేవి, ఇది స్పేస్ లో ఉండేది, ఆకాశంలో ఉండేది. సో డెఫినెట్ గా మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? స్టార్ అవుతుంది. మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ వన్, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి సిరీస్ బేస్ మీద ఇచ్చాడు క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ 10 questions ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్, చాలా సింపుల్. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేది ఈ క్వశ్చన్స్ తోటే. విత్ ఇన్ 5 minutes లో మీరు ఈజీగా మార్క్ చేయొచ్చు. సో డు నాట్ మిస్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ క్వశ్చన్స్. ఏపీఐ సెట్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్ గా. టిఎస్ఐ సెట్ వాళ్ళకి మనకి 5 marks వస్తాయి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ నుంచి. సో ఏపీఐ సెట్ వాళ్ళకి 10 marks ఉన్నాయి. సో లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సిరీస్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయమని చెప్పిన, గో విత్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్స్, అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ సాల్వ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏంటి? 256, 128, 64, 32, 16. ఇవి చూసినప్పుడే అర్థం కావాలి మీకు లాజిక్ ఏంటివి నంబర్స్. సో దిస్ ఇస్ 2 power 4, దిస్ ఇస్ 2 power 5, దిస్ ఇస్ 2 power 6, దిస్ ఇస్ 2 power 7, దిస్ ఇస్ 2 power 8. అంటే ఇక్కడ వచ్చేది 2 power 3. 2 power 3 ఎంత? 8. లేదు సార్ నాకు 2 powers ఐడియా లేదు, ఎట్లా మనం వేరే విధంగా ఎట్లా కనెక్ట్ కావాలి అంటే 256 divided by 2 is 128. 128 by 2 is 64. 64 by 2 is 32. 32 by 2 is 16. 16 by 2 is your answer, which is going to be 8. So every term is getting halved. Students, parallelly I am expecting your responses in the chat box. Your activeness is very important. Next, look at the next question. What is the odd man out అని అడిగాడు ఇక్కడ. సో 729, 243, 81 and 27. వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్ అని అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 27 which is going to be 3 power 3, 81 3 power 4, 3 power 5, 3 power 6. ఇక్కడ వచ్చేది ఏముండాలి? 3 power 2 ఉండాలి. సో ఆన్సర్ విల్ బి 9. సో అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ 3. లేదు మీరు ఇట్లా సాల్వ్ చేయాలనుకోవట్లేదు అని అంటే మీరు జనరల్ గా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో దిస్ డివైడెడ్ బై 3 ఇస్ దిస్ డివైడెడ్ బై 3 ఇస్ దిస్ డివైడెడ్ బై 3 ఇస్ దిస్ డివైడెడ్ బై 3 విల్ బి అవర్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ విల్ బి 9. 27 by 3. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఏపీఐ సెట్ పేపర్ లో సిరీస్ క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్ గా ఇస్తున్నాడు, ఈవెన్ టిఎస్ఐ సెట్ లో కూడా. సో ఏపీఐ సెట్ లో పవర్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. సో 2 power 1 నుంచి 2 power 10 వరకు, 3 power 1 నుంచి 3 power 10 వరకు, 4 power 1 నుంచి 4 power 5 వరకు, 5 power 1 నుంచి 5 power 5 వరకు, 6 power 1 నుంచి 6 power 6 వరకు, 7 power 1 నుంచి 7 power 5 వరకు. ఒకసారి ఆ పవర్స్ నేర్చుకోండి. నేను వీలైతే ఆ పవర్స్ లిస్ట్ కూడా నేను మళ్ళీ వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తా. ఆ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఆ నెంబర్స్ చూస్తేనే మీకు ఆ థింగ్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి మైండ్ లో. ఓకేనా?
Next question. Look at the next question available. Find the missing term. 6, 12, dash, 30, 42. So very simple question ఇచ్చాడు ఇక్కడ. 6, 12, 24, 30 and 42. సో ఏమవుతుంది ఒకసారి చూడండి. సో మనకి క్యాజువల్ గా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఏ ప్యాటర్న్. డిఫరెన్స్ ఇస్ 6 here. డిఫరెన్స్ ఐ డోంట్ నో. అగైన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 6. సో ఇప్పుడు వచ్చే నంబరు 6 డిఫరెన్స్ లో ఉండాలి. సో ఒకవేళ నువ్వు 18 తీసుకొని ఇక్కడ ప్లగ్ చేసావనుకో ఇక్కడ 6 డిఫరెన్స్ వస్తుంది, కానీ 18 + 6 24 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వదు. సో డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 12 కదా, మర్చిపో. సో దిస్ ఇస్ 12. సో 84 తీసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో అందుకనే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 6 అవుతుంది, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 12 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ నంబర్ తీసుకుంటే మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే 18 తీసుకుంటే మ్యాచ్ కాదు, 24 ని ఇక్కడ పెట్టి చూడండి ఒకసారి. దెన్ 12 to 24 there is a difference of 12, 24 to this difference of 6. అంటే డిఫరెన్స్ 6, 12, 6, 12 ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ అంటే ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 24. ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 24. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. లెటర్స్ ఇచ్చాడు, వాట్ ఈస్ అ మిస్సింగ్ టర్మ్ అని అడిగాడు. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. సో లెటర్స్ కనిపించినప్పుడు నేను ఏం చెప్పా, రిమెంబర్ ద లెటర్స్ ఇన్ నంబర్స్ ఏఐ, బిజే, సికే. వాట్ ఈస్ అ మిస్సింగ్ టర్మ్? సో ఏ, బిసి కనిపించాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేది డెఫినెట్ గా డి అవుతుంది. సో డి తోటి స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడండి. సో ఒకే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా మనం వేరే థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా మార్క్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ 4 అని. ఒకవేళ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంటే అప్పుడు థింక్ చేస్తాం. ఇప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ గా మార్క్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో మళ్ళీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ సెకండ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఏఈఐ డాష్ డాష్ అని అడిగాడు. ఏఈఐ డాష్ డాష్ అని అడిగాడు. సో ఓవెల్స్ తెలిసిన ప్రతి స్టూడెంట్ ఈ క్వశ్చన్ ని మార్క్ చేయొచ్చు. సో ఓవెల్స్ మీద మీకు డెఫినెట్ గా ఐడియా ఉండింటది. సో ఓవెల్స్ ఏఈఐఓ తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఏఈఐఓయు. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఓయు, అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ 1. వెరీ గుడ్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో గుడ్ క్వశ్చన్. ఇవన్నీ పాసిబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. సో నేను చెప్పా కదా, స్క్వేర్ నంబర్స్, క్యూబ్ నంబర్స్, ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటి మీదనే క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. జస్ట్ ఆ నంబర్స్ ని మీరు మెమరైజ్ చేసుకొని ఉంటే మీరు మార్క్ చేయొచ్చు. ఈ నంబర్ చూసినప్పుడు నీకు ఇమీడియట్ గా అర్థం కావాలి ఏంటివి ఈ నంబర్స్ అని. దిస్ ఇస్ 2 square, దిస్ ఇస్ 3 square, దిస్ ఇస్ 5 square, దిస్ ఇస్ 7 square. సో 2, 3, 5, 7. 7 తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంది 11. 11 square ఎంత 121. అదే మన ఆన్సర్, అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ 4. మార్క్ ఇట్ యాజ్ ఆన్సర్ చాయిస్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? దే ఆర్ టేకింగ్ ద ప్రైమ్ నంబర్ స్క్వేర్స్. ప్రైమ్ నంబర్ స్క్వేర్స్. 9 square ఇవ్వలేదు ఇంకా ట్రాపింగ్. సో చాలా సింపుల్ గా మార్క్ చేయొచ్చు. 9 square ఇస్తే 9 square 81 అని మార్క్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ది మిస్సింగ్ టర్మ్ అని అడిగాడు. సో 17, 39, 85, క్వశ్చన్ మార్క్ 281. 281. వాట్ ఈస్ ది మిస్సింగ్ టర్మ్? సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏం ప్యాటర్న్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి డిఫరెన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 17 to 39. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 22. సో 39 to 85 ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 39 to 85 దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 46. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏందో నాకు తెలియదు. సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కష్టం. సో దీని తర్వాత 22 to 46 డిఫరెన్స్ ఎంత? 22 to 46 డిఫరెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 24. సో దీనికి మనము నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి?
నెక్స్ట్ లెవెల్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ప్లగ్ చేసి చూద్దాం. సో లెట్స్ ప్లగ్ 163 హియర్. సో 163 ఇక్కడ ప్లగ్ చేస్తే 85 టు 163 డిఫరెన్స్ ఎంత? 78. అంటే 46 టు 78 డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? 32. So 24 to 32 there is a difference 8. If the next difference is 8, 32 plus 8 it will be 40. If this is 40, 78 plus 40 it will be 118. Is it matching with this result or not? You can observe. 63 plus 118 281 అయితే అది మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎస్, ఇది 281 అవుతుంది. సో 163 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది కొంచెం టైం కన్స్యూమింగ్ క్వశ్చన్, బట్ చేయొచ్చు. 3 లెవెల్స్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి. గో విత్ ద డిఫరెన్స్. యా, దట్ ఆల్సో ఫైన్. మీరు ఆ విధంగా కూడా థింక్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ 7 ఉంది లాస్ట్ డిజిట్. సో లాస్ట్ డిజిట్ ఒకటి చెక్ చేసి కూడా మీరు మార్చేయచ్చు. సో డిఫరెంట్ ఆడ్ నంబర్స్ తోటి ఎండ్ అవుతున్నాయి. మీరు లాస్ట్ డిజిట్ ఒకటి చెక్ చేస్తే దిస్ ఇస్ 7, దిస్ ఇస్ 9, దిస్ ఇస్ 5, దిస్ ఇస్ 1. సో మిస్ అయిన ఆడ్ నెంబర్ ఏంది? సో 1 3 తోటి ఎండ్ అవ్వాలి. సో 3 తోటి ఎండ్ అయ్యేది ఒకటే ఉంది. సో మార్క్ చేయండి. ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 163. ఈ విధంగా కూడా మీరు కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, మళ్ళీ లెటర్ సిరీస్ ఇచ్చాడు. సో వెరీ సింపుల్ లెటర్ సిరీస్. SCD TEF UGH అండ్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ WKL. సో ఇక్కడ మిస్సింగ్ టర్మ్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో మిస్సింగ్ టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ మీనింగ్ లెస్ వర్డ్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చూడండి. STUV. సో ఆన్సర్ V తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఒకటే ఆప్షన్ V తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. మార్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోండి. STUV అలా అవుతుందా? సో ఇంత ఈజీగా ఇస్తున్నారు క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ లో 1 2 4 7 11 దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ది నెక్స్ట్ టర్మ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్. సో నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే 1 ఉంది, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే 2 ఉంది, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 3 ఉంది, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 4 ఉంది. నెక్స్ట్ ఆబ్వియస్ గా 5 ఉంటుంది. సో 11 plus 5 16. మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో 10 22 46 94 190. వాట్ ఈస్ ది మిస్సింగ్ టర్మ్ అని అడిగారు. వాట్ ఈస్ ది మిస్సింగ్ టర్మ్ అని అడిగారు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? సో యూ స్టార్ట్ విత్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండ్ ట్రై టు థింక్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద difference between these two? Difference between these two we'll try to figure out first. What is the difference? Difference is going to be 12. ante kada. And what is the difference here? 22 46. Difference em avutundi? 24 avutundi. And 46 to 94. What is the difference? 46 to 94. So 94 minus 46 cheste what is the difference we will be getting? 96 minus 94 kada. So 94 minus 46 we will get 48 difference. Next 190 minus 94. What is the difference? So 190 minus 90 will be 100, minus 4 is 96. So enti numbers 12 into 2 24, 24 into 2 48, 48 into 2 is 96. 96 into 2 గా. సో 96 into 2 ఏమవుతుంది? 96 into 2. సో డిఫరెన్సెస్ ఆర్ గెటింగ్ డబుల్డ్. 192. సో 192 ప్లస్ 190. సో 190 190 382 మన ఆన్సర్ అవుతుంది. 382 is available as option 2 for us. You can mark it as answer choice. You can mark it as answer choice. And ఇంకొకటి ఏంటి అంటే you can also observe there is a cycle going on. సో సైకిల్ అంటే ఏంటి అంటే రిపీటింగ్ ప్యాటర్న్ అనమాట. సో రిపీటింగ్ ప్యాటర్న్ అంటే మీరు ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒక సైకిల్ కనిపిస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద లాస్ట్ డిజిట్స్? 0264. సో ఇది సైకిల్ 0
2 6 4. సో ఈ సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎట్లా రిపీట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ ఏముంది, 0 ఉంది, నెక్స్ట్ 2 ఉంది, నెక్స్ట్ 6 ఉంది, నెక్స్ట్ 4 ఉంది, మళ్ళీ 0 ఉంది. సో మళ్ళీ సైకిల్ రిపీట్ అయింది కదా, మళ్ళీ 0 తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంది, 2. సో డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ చాయిస్ 2 తోటి ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో 202 382 ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ డబల్ అవుతుంది. అంటే 190కి 202 అనేది వెరీ క్లోజ్ నెంబర్. ఇది పాసిబుల్ అయ్యే ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సో కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి డైరెక్ట్ గా 382 కూడా మార్క్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో సైకిల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. లాస్ట్ డీట్ని అప్లై చేసి మనం మార్క్ చేయొచ్చు. థింక్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 155 151 144 డిక్రీజింగ్ సిరీస్ ఇచ్చాడు. సో 155 151 144 132 113 వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ అని అడిగాడు. సో డిఫరెన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏమైనా ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుందో చూడండి. What is the difference? Difference is 4. What is the difference? So 144. So difference is going to be 7 here. And what is the difference? Difference is going to be 6 okay, 4 plus 8, which is 12. Next difference is 19. So ఈ differences అనే ఒక లాజిక్ ఫాలో అవ్వట్లేదు లెవెల్ 1 లో. అందుకనే నేను లెవెల్ 2 డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన. అంటే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 3 వచ్చింది, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 5 వచ్చింది, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 7 వచ్చింది. అంటే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏముండాలి, డెఫినెట్ గా 9 ఉండాలి. సో ఇది 9 అయితే ఇదేమైతుంది, 19 plus 9, దిస్ విల్ బి 28. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 28, అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 113 plus 28. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ రిజల్ట్ as 113 minus 28. 113 minus 28 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, సో డిక్రీజ్ కదా, ఇది డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూస్. సో 113 minus 28 చేస్తే జస్ట్ వెయిట్, 113 minus 28. So 113 minus 28. So you are going to get 13 minus 8 is 5. So 10 minus 2 is 8. So your answer is 85. Your answer is 85. Are you clear? Look at the next question. What is a missing term అని అడిగాడు. So you have the question 31, 29, 24, 22, 17. What is a missing term? So you can just observe there is a pattern which is going on. So what is the pattern? There is a difference of 2 here. There is a difference of 5 here. There is a difference of 2 here. There is a difference of 5 here. So next one వచ్చేసి 2 difference ఉండాలి కదా. అంటే 17 minus 2 ఏమవుతుంది, 15 అవుతుంది, which is available as option C. You can mark it as answer choice. Look at the next question. So next series అయిపోయాయి, till 42 వరకు series ఇచ్చాడు. 43 నుంచి కోడింగ్ డీకోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. Before we are proceeding for the next question, just one small announcement. Maitri Academy is having Maitri Exam Prep mobile application, where in that mobile application, whatever is the things required to prepare for TGI set and API set, we have designed a complete course with the practice test PDF and mock test, and at the same time complete topic wise videos along with the previous year questions discussion. So you can get this course just for 1250 rupees for the aspirants who are preparing for API set and TSI set. Because you have watched the video till now, we are giving a special discount for you. You can get the course for only 1000 rupees. For that, you just need to do one thing. In the comment section, you just comment as I am interested for course, and download the Maitri Exam Prep app. We'll give a personalized code for you. Use that coupon code and get the course for only 1000 rupees. So all the videos are done by me. So I am the state topper of ICET examination. So you can able to see the scorecard which I have got in the previous examination. So in certain code, helper, HELPER, helper is coded as REPLEH. Okay. How the word Saturn is coded అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి, చాలా సింపుల్ గా మనం క్వశ్చన్ చూసినప్పుడే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ద లాజిక్ ఇన్ ద క్వశ్చన్,
మన ఐస్ పని చేస్తే చాలు, మనం పెద్ద బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో రివర్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫాబెట్స్. సో హెల్పర్ ని రివర్స్ లో రాశాను. సో REPHLEH అని. సో దీన్ని రివర్స్ లో రాసే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో NRUTAS. సో NRUTAS. సో విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ 4 ఫర్ us. You can mark it as answer choice. Next question. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఇన్ సర్టెన్ కోడ్ రైట్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ దిస్ అండ్ అక్టోబర్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ వాట్. సో అగైన్ సేమ్ లాజిక్. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? రివర్స్. సో దే జస్ట్ రివర్స్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. సో అక్టోబర్ ని రివర్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్. సో ఓ అక్టోబర్, అక్టోబర్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. Next one. So if x is equal to 48, run run is equal to 106, then how the word cat is coded అని అడిగాడు. How the word cat is coded అని అడిగాడు. సో x అనే పొజిషన్ ఎంత? 24. దాన్ని 48 ఎందుకు తీసుకున్నాడు? జస్ట్ డబుల్ ద ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు రన్ ఉంది. రన్ అంటే R18, U21, N14. What is the sum of these values? 13 and 4, 5, 53. 53 ని డబల్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? 106. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఆల్ఫాబెట్స్ ని సమ్ చేసి, ఓకే, ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ ని సమ్ చేసి దాన్ని డబుల్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు క్యాట్ అంటే 3 + 1 + 20. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ దిస్? 24. సో 24 × 2 అవ్వాలి. సో 24 × 2 చేస్తే ఏమొస్తుంది? 48 వస్తుంది. సో మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. సింపుల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ సెకండ్ క్లాస్ క్వశ్చన్. అసలు చాలా క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే జస్ట్ కేక్ వాక్, జస్ట్ ఇట్లా సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు మరి ఎగ్జామ్ లో. ఏం పెద్ద డిఫికల్ట్ కూడా లేవు. బేసిక్ స్క్వేర్ నంబర్స్, క్యూబ్ నంబర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ వస్తే చాలు API సెట్ పేపర్. సో యాపిల్ ఈస్ కోడెడ్ as 50. APPLE. యాపిల్ ఈస్ కోడెడ్ as 50. దెన్ ఆరెంజ్ ఈస్ కోడెడ్ as what? ఆరెంజ్ ఈస్ కోడెడ్ as what? సో యాపిల్ ఎందుకు 50గా కోడ్ చేసిండో ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో యాపిల్లో ఏమన్నా ఆల్ఫాబెట్స్ ని యాడ్ చేశాడా? సో P16, 16, 32, ఇదేమో 12, 6. సో యాడ్ చేస్తే మనకి 50 వచ్చింది. ఎస్. సో ఒకసారి యాడ్ చేయండి. 1, 16, 16, 12, 5. సో వీటన్నింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే నంబర్ ఎంత? 50. సో అట్లనే ఆరెంజ్ ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని అడిగాను. సో యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ అప్ దోస్ ఆల్ఫాబెట్స్ సో దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ సమ్ ఆన్సర్. సో ఆరెంజ్ ని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం. 15 + R18, A1, N14, G7, E5. So 15 + 5, which is 20. So let's calculate what is the sum of these numbers. What is sum and is there any option matching? Next option is what? 60. So ఏదైనా ఆప్షన్ మ్యాచ్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో 15 + 18 + 1 + 14 + 7 + 5. సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకు 60 వస్తుంది. సో మార్క్ ద ఆన్సర్ చాయిస్ as 60. మార్క్ ద ఆన్సర్ చాయిస్ as 60. అండ్ ఇంకొక సింపుల్ లాజిక్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఏందా సింపుల్ లాజిక్ అని అంటే, యాపిల్ లో 1, 2, 3, 4, 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 5 లెటర్స్ 50 అయింది. ఆరెంజ్ లో 1, 2, 3, 4, 5, 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 6 లెటర్స్ కాబట్టి 60 అవుతుంది. అట్లా కూడా థింక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో కార్ ఈస్ 22, స్కూటర్ ఈస్ వాట్ అని అడిగాడు. కార్ ఈస్ 22, స్కూటర్ ఈస్ వాట్? సో కార్ 22 ఎందుకు అయిండొచ్చు? CAR, కార్ 18, 1 and 3. సో వాట్ ఈస్ ద సమ్? 21. 21 ని 22 గా ఎందుకు? ఓకే 21, 22. సో 22 తీసుకున్నాడు. స్కూటర్ ని ఏ విధంగా కోడ్ చేయొచ్చు అని అడిగాడు. సో మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఏం చేయాలి మనం? ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ తీసుకొని ఆన్సర్ ని మార్క్ చేయాలి. సో స్కూటర్ ని ఒకసారి చేయండి. SCOOTER. సో టేక్ ద ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్. S18. సో ఈ ఆల్ఫాబెట్ S19. సో ఈ ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ అనేవి మీకు గుర్తు లేకపోతే మీరు ఎంత లూజ్ అవుతారు, ఎగ్జామ్ లో ఎంత స్కోర్ లూజ్ అవుతారు అనేది మీరు రియలైజ్ అయ్యి
మీరు ఒకవేళ నేర్చుకుంటే ఓకే, నేర్చుకోలేకపోతే సో డెఫినెట్ గా ఇమీడియట్ గా నేర్చుకోండి. దానివల్ల మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. 18, 20 and 20, 40. సో 95 వచ్చింది. సో 95 ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. సో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎంత యూజ్ ఉంది అని. అదే నువ్వు ఎగ్జామ్కి పోయిన తర్వాత 19 అంటే ABCDEFGH అని రాసుకుంటూ కూర్చుంటే నీకు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో నీకు ఆల్ఫాబెట్ చూసినప్పుడే నీకు మైండ్ లో ఫ్లాష్ అవ్వాలి. టీ కనిపించినప్పుడే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నీకు టీ వెనకిలనే 20 కనిపించాలి. ఎస్ కనిపించినప్పుడే దాని వెనకాల 19 కనిపించాలి. నీకు R కనిపించినప్పుడే 18 కనిపించాలి. సో అది మనకు కావాల్సిన స్కిల్. అప్పుడే నువ్వు స్టేట్ ర్యాంకో లేకపోతే లెస్ దాన్ 1000 లెస్ దాన్ 2000 కొడతావు. సో అంతేగాని నేను హాల్ టికెట్ బ్యాక్ సైడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ రాసుకుంటా ఆడికి పోయినాక R అంటే ఏందో మళ్ళీ ఆ పేపర్లో చెక్ చేసి రాస్తా అంటే నీకు టైం సరిపోదు. టైం సరిపోదు అంటే నేను చెప్పిన కదా 45 seconds లో క్వశ్చన్ అయిపోవాలి. అప్పుడే మనం ఆన్ ట్రాక్ ఉన్నట్టు. నువ్వు లేదు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒకసారి సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ చెక్ చేసి మళ్ళీ అడిషన్ చేసి అంటే ఇక్కడ మార్క్ చేసి సో ఒక 2 minutes టైం వేస్ట్ చేసి చేయడం వల్ల యూ విల్ బి లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ ద ఎండ్. సో ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ దట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడంటే వైజాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, కర్నూలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12, ఒంగోలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9, హైదరాబాద్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అని అడిగాడు. సో ఏంది ఇక్కడ లాజిక్? సో వైజాగ్ ఈజ్ 6. వైజాగ్ అంటే గుర్తొచ్చింది సౌమ్య ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్. సౌమ్య ఈజ్ నాట్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? సో వైజాగ్ ఈజ్ 6, కర్నూల్ ఈజ్ 12, ఒంగోల్ is 9. Then how the word Hyderabad is coded? Hyderabad. So Hyderabad is coded as what? So ikkada logic endo okkari observe cheddam. సో ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్ టైం కూడా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ టైప్ ఒకటి ఇచ్చాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ టైప్ ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సోనెంట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ వైజాగ్ ని 6 అని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే వైజాగ్ లో ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయో చూడండి. వైజాగ్ లో 2 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి? వి, జెడ్, జి 3 కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 2 into 3 6 అని తీసుకున్నాం. సో కర్నూలు ఉంది. కర్నూలులో యు, ఓ, ఓ. సో ఈ 3 అనేవి ఓవెల్స్, రిమైనింగ్ కాన్సోనెంట్స్. సో కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి 1, 2, 3, 4. సో 3 into 4 12 అని తీసుకున్నాం. సో ఒంగోలులో ఏం ఓవెల్స్ ఉన్నాయి? ఓ, ఓ, ఈ 3 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. ఏం కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి? 1, ఎన్, జి, ఎల్. సో 3 into 3 9 అని తీసుకున్నాం. సిమిలర్ వే హైదరాబాద్ ఏమవుతుంది అని అడిగాడు. సో హైదరాబాద్ లో ఈ, ఏ, ఏ. సో ఇది ఓవెల్స్. కాన్సోనెంట్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 into 3 18 వచ్చింది. అది మన ఆన్సర్. మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. ఓవెల్స్ ఇంటూ కాన్సోనెంట్స్. ఓవెల్స్ కాన్సోనెంట్స్ మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు. ఓకేనా? హోప్ ద పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇట్లా ప్రీవియస్ పేపర్ డిస్కస్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సిమిలర్ క్వశ్చన్స్, సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో ఇవ్వడానికి 90% ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఎగ్జామినర్ ప్రీవియస్ పేపర్ చూసే లేటెస్ట్ పేపర్ తయారు చేస్తాడు. సో ప్రీవియస్ లాజిక్ చూసి ఆల్మోస్ట్ ఆ లాజిక్ లో కొంచెం అటు ఇటు చేంజెస్ చేసి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. సో అది మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 584 EHD 695 ఈజ్ వాట్ అని అడిగాడు. 584 ఈజ్ EHD అనలజీ క్వశ్చన్. ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ పేర్ ఏందో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ పేర్ లో ఉన్న లాజిక్ ని యూజ్ చేసి సెకండ్ పేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇంతకంటే సింపుల్ సెకండ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు H is equal to 8 and D is equal to 4. So 6 అన్నాడు. 6 అంటే ఏంది? F. 9 అన్నాడు. 9 అంటే ఏంది? I. 5 అన్నాడు. 5 అంటే ఏంది? E. సో ఆన్సర్ ఈస్ FIE. ఆన్సర్ ఈస్ FIE. బేసిక్ క్వశ్చన్. కన్ను మూసుకొని ఆన్సర్ మార్క్ చేసి రావాలి. సో నెక్స్ట్ 3784 is taken as 1892. Then 2874 will be what అని అడిగాడు. సో 3784 కి 1892 కి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉందా?
సో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అయింది. జస్ట్ డివైడ్ బై టూ చేసి చూద్దాం. 2 1s 2 8s 16, 2 9s 2 2s, జస్ట్ హాఫ్ అయింది. దీన్ని కూడా హాఫ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. 2 1s 2 4s 2 3s 2 7s. Okay, they given 2 8. Okay, fine. Yeah, so they given 2 8 2 4 and they are asking this term. It's my bad. So they given this value 2874. They are asking this value. సో దీన్ని హాఫ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది, సంథింగ్ ని హాఫ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది అంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? 2874 ని ఇంటూ 2 చేస్తే సరిపోయింది, విచ్ ఇస్ 5748. అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ 2. మార్క్ ఇట్ యాజ్ ఆన్సర్ చాయిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అనాలజీ మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో ఏమని ఇచ్చాడు? 23 is equal to 57, then 1113 will be equal to what అని అడిగాడు. 23 is 57, 1113 will be what అని అడిగాడు. మనకు ఆప్షన్ 17 17919 1516 1517 ఇలా ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒక క్లియర్ పాయింట్ అర్థమవుతుంది. సో 23 ఈక్వల్ టు 57, 23 57 అండ్ 1113 ఈజ్ వాట్ అని. సో ఇక్కడ చూస్తే 2 3 5 7 ప్రైమ్ నంబర్స్ బిలో 10, 11 13. సో 11 13 తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏంటి? 17 19. సో 17 19 విల్ బి అవర్ ఆన్సర్. మార్క్ ఇట్ యాజ్ ఆప్షన్ 1. వెరీ గుడ్ మధు, గుడ్ రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే they given the questions related to calendars. If today is a Tuesday, what day of the week it was 124 days before అని అడిగాడు. 124 days before అని అడిగాడు. సో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? టుడే ఈజ్ ట్యూస్డే అని చెప్పాడు ఆల్రెడీ. సో 52 to 55 క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇచ్చాడు. సో ఒకసారి చూడండి, టుడే ఈజ్ ట్యూస్డే అని చెప్పాడు. సో టుడే ఈజ్ ట్యూస్డే అంటే వన్ సెకండ్. సో టుడే ఈజ్ ట్యూస్డే, వాట్ ఈజ్ 124 days బిఫోర్ అన్నాడు. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆడ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 124 days బిఫోర్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది పాస్ట్. సో మనం ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఒకటే సింపుల్ మెథడ్ అనమాట. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సో ఇది ఒక డే స్కేల్ అనుకుంటే మనకి క్వశ్చన్ లో వాడు ఒక రిఫరెన్స్ వాల్యూ ఇస్తాడు. సో ఆ రిఫరెన్స్ వాల్యూ ఏందో అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ అక్కడ 124 136 ఏదో ఒక డేస్ ఇస్తాడు. బిఫోర్ అంటే పాస్ట్ అంటే గో బ్యాక్, పాస్ట్ అంటే గో బ్యాక్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూచర్, రిలేటెడ్ టు ద ఫ్యూచర్ అంటే హెన్స్ అనో అంటే ఆఫ్టర్ అనో ఇచ్చినప్పుడు దాని నుంచి ముందుకెళ్ళండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చాడు? టుడే ఈజ్ ట్యూస్డే అని చెప్పాడు, అంటే ఈ డే ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, హైలైట్ చేయండి అది. సో నౌ బిఫోర్ 124 days అన్నాడు. సో 124 లో ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో 7 17 119, ఐ విల్ గెట్ 5 odd days. సో గో బ్యాక్ బై 5 days. సో ఇక్కడ బిఫోర్ అన్నాడు కాబట్టి 1 2 3 4 5. సో మార్క్ యువర్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి థర్స్డే. ఇది చాలా రిపీటింగ్ మోడల్, చాలా ఈజీ మోడల్. క్వశ్చన్ ని చూసినప్పుడే మీరు ఆన్సర్ మార్క్ చేయొచ్చు. 5 odd days. వెరీ గుడ్. సాయి కుమార్, యోగిత, నితిన్, మణిదీప్, పూజిత, గుడ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి థర్స్డే. సో ఇక్కడ ఆప్షన్, లాస్ట్ ఆప్షన్ థర్స్డే ఉంది, అదే ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లాక్స్ కి సంబంధించాడు.
సో ఏమని చెప్పాడు అంటే వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మినిట్స్ అండ్ అవర్స్ అండ్ వెన్ ద టైమ్ ఇస్ 20 minutes past 4 o'clock అన్నాడు. అంటే పాస్ట్ 4 o'clock అంటే 4:20 అని అర్థం. సో 4:20 అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ అన్నాడు. సో మీరు ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసినా ఓకే, 4:20 అంటే హవర్స్ అండ్ 4 దగ్గర ఉంటుంది అండ్ మినిట్స్ అండ్ కూడా 4 దగ్గరనే ఉంటుంది. సో అక్కడ ఓన్లీ 20 minutes వల్ల యాంగిల్ ఎంతనో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. 1 minute will be half degree. So 20 into half degree, mark the answer 10 degrees. ఇది మెథడ్ 1. లేదు నేను మెథడ్ 2 యూజ్ చేస్తా సార్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ యూజ్. దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్. theta is equal to 11/2m minus 30h. సో ఈ ఫార్ములాలో m వాల్యూ h వాల్యూ పెడితే నీకు theta వాల్యూ వస్తుంది. సో m వాల్యూ ఆల్రెడీ 20 ఇచ్చాడు. సో 11/2 into 20 minus 30 into 4. సో దిస్ ఈస్ గివింగ్ ఎ రిజల్ట్ యాజ్ 110 minus 120 which is 10 degrees. సో అట్లా కూడా మీరు మార్చేయచ్చు. మెథడ్ 1 ఆర్ మెథడ్ 2 ఏదైనా ఓకే. మీరు ఏ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తున్నారు? మెథడ్ 1 మెథడ్ 2? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ రిలేషన్స్. సో బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చిందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఏ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ బీస్ సన్. హౌ ఈజ్ ఏ రిలేటెడ్ టు బి అని అడిగింది. సో సారీ, ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ సన్ ఆఫ్ బి సన్. సో ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్. బ్రదర్ అంటే ఏంటి? మేల్. సో ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ సన్ ఆఫ్ B's son. So A is the brother of son of B's son. So B son wala brother. So how is A related to B? So B higher generation lo unnadu. So A to B, what is the generation gap? Plus -2. So -2 generation gap kabatti, so definitely గా గ్రాండ్ సన్ గ్రాండ్ డాటర్ అట్లాంటివి ఆన్సర్ కావాలి. ఇక్కడ ఏ మేల్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా గ్రాండ్ సన్ అవుతుంది ఆన్సర్. గ్రాండ్ సన్ అవుతుంది ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని చెప్పాడంటే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ని కనెక్ట్ చేసి ఇచ్చాడు. సో 6 friends ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ద రౌండ్ టేబుల్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. సో E is left of D, C is between A and B, F is between E and A. So who is left of B అన్నాడు. సో there are 6 friends. సో జస్ట్ 6 friends అన్నప్పుడే ఇది సర్క్యులర్ డయాగ్రామ్ కాబట్టి సో 6 friends తోటి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎనీవేర్. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పాడు? ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఫేస్ చేస్తాడు. టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఫేస్ చేస్తా అంటే హీఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్త్. ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్ అంటే సో ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్, లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్, రైట్. సో ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఈజ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. ఏంది ఈజ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి? ఓకే. సో ఈజ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అంటే ఈ అనే పర్సన్ డి కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నాడు అని చెప్పండి. సో ఇఫ్ యూ కీప్ ఈ హియర్, సో డి హియర్, సో ఈ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పాడు? సి ఈజ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అని చెప్పాడు. C is between A and B, F is between E and A. So C is between A and B, F is between E and A అన్నాడు. సో F ని ప్లేస్ చేద్దాం ఫస్ట్, ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేద్దాం. సో E ఇక్కడ ఉందంటే A ఇక్కడ ఉండాలి అండ్ డెఫినెట్ గా F ఇక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలి. అండ్ C is between A and B అంటే A ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి B ఇక్కడ ఉంటే C ఇక్కడ ఉండాలి. సో హూ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ B అన్నాడు. సో B కి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ లో ఎవరు ఉన్నారు? D ఉన్నారు. సో నీ ఆన్సర్ D అవ్వాలి. అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ 4, మార్కెట్ యాజ్ ఆన్సర్ చాయిస్. సో నెక్స్ట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్స్ మీకు పర్సంటేజెస్, రేషియోస్ వస్తే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ మనం ఓవరాల్ గా ఏం మాడ్యూల్ వదిలేస్తున్నాం? ఇక్కడ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఓకే వెయిట్ ఎక్కడ అయిపోయింది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్? వెన్ డయాగ్రామ్స్ నంబర్ 66 నుంచి మళ్ళీ క్లాక్స్ మీద, క్యాలెండర్ మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో 2007 విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ క్యాలెండర్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. సో 2007 కి సేమ్ క్యాలెండర్ ఏముంటది అని అడుగుతున్నాం.
సో క్యాలెండర్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం? సో 2007 కి సేమ్ క్యాలెండర్ అన్నాడు. సో సేమ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది అని అంటే, వెనెవర్ యూ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ డేస్ యాజ్ 0, అంటే ఆడ్ డేస్ 0 ఉన్నప్పుడు, ఆడ్ డేస్ 0 అయితే సేమ్ క్యాలెండర్ వస్తుంది. సో అంటే సేమ్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2007 నుంచి 2014 వరకు ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయినాయి? 7 ఇయర్స్. ఈ 7 ఇయర్స్ లో ఏమైనా లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయా? సో 7 ఇయర్స్ అంటే 7 into 1 7 ఆడ్ డేస్. అండ్ లీప్ ఇయర్స్ ఏమున్నాయి? 2007 నుంచి 2008 ఒక లీప్ ఇయర్ వస్తుంది, 2012 అంటే ఒక 2 ఎక్స్ట్రా వస్తాయి, అంటే ఆడ్ డేస్ మొత్తం 9 అవుతున్నాయి. ఇది పాసిబుల్ ఆన్సర్ కాదు. ఒకవేళ 16 తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో 7 to 16 ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఉందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 3 plus 6 3 plus 6 which is going to be 9 years. ఈ 9 ఇయర్స్ లో ఏమన్నా లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయా? ఎస్. సో ఈ 9 ఇయర్స్ లో 9 ఇయర్స్ కాబట్టి 9 into 1 9 అని రాసుకోండి. ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్స్ కి 1 ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయండి, అంటే 8 9 16 and 12. సో 9 plus 3 12 వచ్చింది. ఇది కూడా పాసిబుల్ ఆన్సర్ కాదు. అదే ఒకవేళ 17 తీసుకుంటే దెర్ ఆర్ 10 ఇయర్స్ ఆర్ దేర్. సో 10 ఇయర్స్ గ్యాప్ కాబట్టి 10 into 1 10 ఇయర్స్ ప్లస్ అగైన్ 3 ఇయర్స్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఇట్ విల్ బి 13. అదే ఒకవేళ 2018 తీసుకున్నాం అనుకోండి, మొత్తం 11 ఇయర్స్ వస్తాయి. 11 into 1 11. అండ్ ఈ 11 ఇయర్స్ లో ఏమైనా లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయా? ఎస్. ఏమున్నాయి అవి? 2008 2012 2016 అంటే 3 లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. సో 14. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్ స్టూడెంట్స్? Any issue? Please once mention here. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? జర రెస్పాండ్ కాండి ఒకసారి. చాట్ బాక్స్ అనే అక్కడ ఒకటి ఉంటది, దాని మీద ఓకే కనిపిస్తుంది కదా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 67. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద హవర్స్ అండ్ మినిట్స్ అండ్ 3 PM అన్నాడు. సో 3 PM అంటే హవర్స్ అండ్ 3 దగ్గర ఉంటుంది, మినిట్స్ అండ్ వచ్చేసి 12 దగ్గర ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా 3 PM దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 90 degrees ఉంటుంది. బేసిక్ సెకండ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. మార్క్ ద ఆన్సర్ 90. ఎందుకంటే 90 degrees యాంగిల్ మనకు తెలుసు కదా. సో 3 o'clock దగ్గర ఉంటుంది, 12 o'clock దగ్గర ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. On which day of the week India celebrates 158th Independence Day? ఓకే, 158th ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకోవడానికి ఏం డే అవుతుంది అని అడిగాడు. గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఇండిపెండెన్స్ డే ఎప్పుడు చేసుకుంటాం మనం? January 26th కదా, లేదంటే August 15th. సో కొంతమంది ఇండిపెండెన్స్ డేకి రిపబ్లిక్ డేకి డిఫరెన్స్ తెలియకుండా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. సో ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చేసి మనకి 15th August కదా. సో 15th August ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి ఇండిపెండెన్స్? 1947 లో వచ్చింది. సో 150 years ఎప్పుడైతుంది మనకి? 150 years కావాలంటే ఈ 47 కి ఇంకొక 100 యాడ్ చేస్తే 2047. ఈ 2047 కి ఇంకొక 50 యాడ్ చేస్తే 2097 లో మనకి 158th ఇండిపెండెన్స్ డే అవుతుంది. ఇండిపెండెన్స్ డే అవుతుంది. స్క్రీన్ ఏం కనిపిస్తలేదా? ఓకే. Pujita and Rajesh is saying screen is not visible. Remaining students, are you able to see the screen? Rejoin అవ్వండి Pujita and Rajesh. So 150 odd days ఉన్నాయి. సో ఈ 150 odd days లో 150 years ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నాన్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఓకే. లేదు అని అంటే 2097 ఆగిపోతే ఈ 150 years క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే 15th August 1947 ఏం డే అని. సో 15th August 1947 ఫ్రైడే, మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన డే ఫ్రైడే. ఇది కామన్ గా అందరికి గుర్తుంటది, మీకు గుర్తు లేకపోయినా అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన డే ఏంటి అని. సో 15th August 1947. కొన్నిసార్లు అడగొచ్చు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డే ఆన్ 15th August 1947? ఏం డే అవుతుంది? ఫ్రైడే అవుతుంది. 1947 15th August ఈస్ ఫ్రైడే. సో ఈ నెక్స్ట్ 150 years తర్వాత
ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాం. సో అట్లా మీరు ఆ విధంగా కూడా మీరు థింక్ చేసి ఆన్సర్ మార్క్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి 150 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఒక మెథడ్ 1947 2097 ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ చెప్తా. సో 2097 24 లీప్ ఇయర్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీ సెంచరీకి 24 ఉంటాయి యోగిత, బట్ ఇక్కడ మనకి సెంచరీ కంటే ఇంకొక 50 ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో మొత్తం ఉన్న 150 ఇయర్స్ లో ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 150 ఇయర్స్ తీసుకుందాం. 150 ఇయర్స్ లో 150 ఇయర్స్ లో కానీ ఇది ఫస్ట్ 150 ఇయర్స్ కావు కాబట్టి it will be difficult to solve. Okay, we'll go with the second method. So what is the second method? Direct గా డేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. సో డేట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఆల్రెడీ నేను వీడియోస్ లో చెప్పా, ఒకసారి చెక్ చేయండి. 2097 August 15th డేట్ గా completed century is 2000, completed years are 96, and in the month of in the year of 97 January, February, March, April, May, June, July are completely over. In the month of August you are at 15 days. ఇది మనం తీసుకోవాల్సిన డే స్కేల్. సో ఈ డే స్కేల్ యూజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ డేస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో 15 డేస్ అంటే ఆడ్ డేస్ ఎన్ని? ఆడ్ డేస్ ఆర్ 1. సో AJSN will have the number of odd days as 2. So 2 into 2 which is equal to 4. Remaining all the months are having the number of odd days as 3. So 1, 2, 3, 4. 4 into 3 which is going to be 12. February will have the number of odd days as 0. We got 16. 16 ante odd days 2. And 2000 anyways leap century kabatti odd days 0. So 26 years unnai ikkada. సో 26 ఇయర్స్ లో ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 26/4, 4 2s 4 4s, సో 24 లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రిమైనింగ్ ఎన్ని నాన్ లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి? సో 24 ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సో 60, ఓకే 72 ఆర్ నాన్ లీప్ ఇయర్స్. సో 24 into 2 48, 48 plus 72 which is giving a result as 120. సో 120 అంటే 119 will completely divisible. 120 అంటే 1 2 1 120 121 24 leap years, remaining 72 are non-leap years. So 72 into 110 120. Yes, Rajesh. So we are getting 4. 4 ante Thursday. Yes, 4 ante Thursday. Already answer undi manaki Thursday ani mark rank ayindochu. సో 4 అంటే థర్స్డే అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జస్ట్ సండే 0, మండే 1, ట్యూస్డే 2, వెనస్డే 3, థర్స్డే 4 ఇలా మనం కోడింగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో ఆ కోడింగ్ యూజ్ చేసి మీరు మార్క్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి థర్స్డే అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ 4 వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మన ఆన్సర్ థర్స్డే అని మార్క్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రాము ర్యాంక్ ఇస్ 7th ఫ్రమ్ ద టాప్ అండ్ 28th ఫ్రమ్ ద బాటమ్. How many students are there in the class? So Ramu అనే పర్సన్ ర్యాంక్ టాప్ నుంచి టాప్ నుంచి 7th ర్యాంక్ అంట. టాప్ నుంచి 7th ర్యాంక్. అదే సేమ్ పర్సన్ ర్యాంక్ బాటమ్ నుంచి చూస్తే 28th అంట. సో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ అని అడిగారు. సో మనకి ఎప్పుడైనా టాప్ ర్యాంక్ బాటమ్ ర్యాంక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో రిమెంబర్ ద టోటల్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టాప్ ర్యాంక్ ప్లస్ బాటమ్ ర్యాంక్ -1 ఆర్ ఫస్ట్ లాస్ట్ అని ఇచ్చిన టాప్ బాటమ్ అని ఇచ్చిన సేమ్. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి 28 + 7 విచ్ ఇస్ గివింగ్ 35. 35 మన ఆన్సర్ కాదు, -1. సో 34. ఎందుకు సార్ -1 ఎందుకు చేయాలి అంటే నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ మన దగ్గర 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇది 4 మెంబర్స్ ఇట్లా 1 2 3 4 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద టాప్? 3rd ర్యాంక్. అదే ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అని అడిగితే నువ్వేం చెప్తావు? 2nd ర్యాంక్. సో ఫ్రమ్ ద టాప్ 3rd ర్యాంక్, ఫ్రమ్ ద బాటమ్ 2nd ర్యాంక్, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి వాట్? సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది? 5.
5 is not number of students, 5 minus 1. అట్లనే ఇక్కడ కూడా టాప్ ర్యాంక్ బాటమ్ ర్యాంక్ ఇచ్చినప్పుడు టాప్ ప్లస్ బాటమ్ -1 చేస్తే అయిపోయింది. టాప్ ప్లస్ బాటమ్ -1 చేస్తే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. విత్ దట్ విల్ వైండ్ అప్. సో వాట్ ఈస్ ద డే ఆన్ January 1st? January 1st AD అన్నది. సో January 1st AD అంటే ద ఫస్ట్ డే. సో ఫస్ట్ డే అంటే ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 1 odd డేనే వస్తుంది. 1 odd డే వస్తే ఏమవుతుంది, మండే అవుతుంది. మార్క్ ద ఆన్సర్ మండే. మార్క్ ద ఆన్సర్ మండే. హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ ఇన్ ఈచ్ డే? సో నేను ఒక లాజిక్ చెప్పా, ఒకసారి వీడియో అబ్జర్వ్ చేయండి. పర్పెండిక్యులర్ అన్నా, ఆపోజిట్ అన్నా అండ్ కోఇన్సిడెన్స్ అన్నా మనకి డెఫినెట్ గా 11 మల్టిప్లైర్ అయి ఉండదు. సో ఒకవేళ 2 11 మల్టిప్లైర్స్ ఉంటే అప్పుడు థింక్ చేయండి. 24 అస్సలు కాదు, 11 మల్టిప్లైర్ కాదు, 20 కూడా కాదు. సో 44 11 మల్టిప్లైర్ అవుతుంది, 34 కూడా కాదు. ఒకవేళ 2 11 మల్టిప్లైర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి థింక్ చేయండి. సో ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు, ఇన్ ఏ డే అన్నాడు. సో ఎవ్రీ 12 hours కి పర్పెండిక్యులారిటీ కండిషన్ విల్ కమ్ ఫర్ 22 times. సో ఫర్ ఎవ్రీ 24 hours ఇట్ విల్ బి 44 times. బేసిక్ థియరీ క్వశ్చన్, చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది ఎగ్జామ్, మళ్ళీ కూడా వస్తుంది డెఫినెట్ గా. సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ విల్ బి కోయిన్సైడ్ అన్నాడు. నేను మొన్న కూడా ఒక లాజిక్ చెప్పాను. సో కాకపోతే ఇక్కడ మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. సో కోయిన్సైడ్ అంటే ఏంటి, యాంగిల్ విల్ బి 0. సో ఎప్పటి నుంచి 6 to 7 అన్నాడు. సో 0 is equal to 11/2m minus 30 into h, 30 into 6 అంటే 180. 180 is equal to 11/2m. సో 180 అంటే 360 divided by 11 is the m value. So 11 3s are 33, I left with 30, 11 2s are 22, I left with 8/11. సో 32 8/11 వచ్చింది. 32 8/11 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 6 o'clock 33 minutes అని డైరెక్ట్ గా మార్చేయచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ వీ కెన్ రీఅరేంజ్ ద లెటర్స్ ఇన్ ద వర్డ్ బనానా అని అడిగారు. సో దిస్ ఈస్ ఎ పర్ముటేషన్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ n distinct elements, number of arrangement will be n factorial. Out of n elements, if p elements are alike, q elements are alike, the number of ways of arranging will be given as n factorial by p factorial into q factorial. ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ తీసుకోండి. ఏమైనా అలైక్ ఉన్నాయా? ఎస్, 3 a's are alike 3 factorial, 2 n's are alike 2 factorial. So if you further simplify this, 6 into 5 into 4 into 3 factorial by this. So if you further simplify, we are getting 60. So answer is option 1. Answer is option 1. Next, funky function మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో a star b is equal to a square plus b square by ab అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ 1 star 1? 1 square plus 1 square. 1 star 1 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఆల్వేస్ సాల్వ్ ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్ 1. సో 1 square plus 1 square by 1 అంటే దీని వాల్యూ 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు 1 star 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 1 star 2 ఏమవుతుంది? సో 1 star 2 అంటే 1 square plus 2 square 5 divided by 2. సో 5/2 వచ్చింది. ఇప్పుడు 1 star 5/2 చేయాలి. సో 1 star 5/2 ఏమవుతుంది? సో 1 square 1, 5/2 whole square is 25/4 into 1 into 5/2, which is 5/2 directly. So which is 29/4 into 5/2 ని మనము 2/5 గా రాయొచ్చు, ఫ్లిప్ చేయాలి. So it is giving a result as 29/10, which is equal to 2.9, which is equal to 2.9. Last question of the analytical ability section. So a star b is equal to a minus b whole power 4 అన్నాడు. 62 star 65 అడిగాడు. సో 62 star 65 అంటే 62 minus 65. 62 minus 65 అంటే -3. -3 whole power 4 అంటే 3/4. 3/4 అంటే 9 square 81. అవైలబుల్ యాజ్ ఆప్షన్ 3. మార్క్ ఇట్ యాజ్ ఆన్సర్ చాయిస్. సో ఇదండి మనకి ఇచ్చిన పేపర్. సో ఎంత సింపుల్ గా ఉంది, ఎంత సింపుల్ గా మనం ఆన్సర్స్ మార్క్ చేయొచ్చు అనేది మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద సెషన్. సో ఈ సెషన్ మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని బూస్ట్ చేయడానికి. మీరు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసింది ప్రతి స్టూడెంట్ కి అర్థం కావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో మీకు ఈ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది, అరే ఈ టాపిక్ క్వశ్చన్ క్లాక్స్ మీద నాకు క్వశ్చన్స్ అర్థం కాలే అంటే నేను నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి, క్లాక్స్ టాపిక్ వెళ్ళి వీడియోస్ లో క్లాక్స్ టాపిక్ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఓకే, అట్లా చేస్తే నీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం మీతో కవర్ చేద్దాం.